الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد دن وانگو روشن راتاں ہیں کیڈا صاف کردار نبی دا دن وانگو روشن راتاں ہیں کیڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی تعالی ابراہیم وعلی آل
انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عظمت والدین اس اہم عنوان تے ایک دو گلاں سادہ لفظاں وچ عرض کرن دا ارادہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر نال قرآن و سنت تے مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں دی دنیا بنی ہے نبی بدلدے رہے، شریعت بدلدی رہی، احکام بدلدے رہے، زمانے بدلدے رہے، لوگ بدلدے رہے، پر دو چیزاں نہیں بدلیاں۔ دو چیزاں شروع تو لے کے اج تک اور قیامت تک اوہی نے۔ دو قانون اللہ نے نہیں بدلے۔ ایک قانون کہ عبادت میری کرنی ہے، اور دوسرا قانون کہ ماں باپ دی خدمت کرنی ہے۔ میں قرآن پاک دے 3 مقام تواڈے سامنے تلاوت کرانگا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا سی بنی اسرائیل آلیاں کولو پکا وعدہ لیا کہ تسی صرف عبادت میری کرنی ہے۔ زبان نال عبادت کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ بدن دے اندر بندہ جو حرکت پیدا کرے او بھی اللہ واسطے، اور ہاتھ نال جو بندہ دیوے او بھی اللہ واسطے۔ کہ اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ دا قانون شروع تو ہی ہے کہ عبادت میری کرنی ہے۔ عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے۔ اللہ دا نام سونا، اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے۔ عرشاں والا الہ دکھیاں دا آسرا ہے، کہ جو بھی منگنا ہے اللہ کولو منگنا ہے۔ او دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، او دے سوا حاجت روا کوئی نہیں، او دے سوا بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، او دے تو سوا عزتاں تے ذلتاں دا مالک کوئی نہیں۔ فرمایا عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے ماں تے باپ دی خدمت کرنی ہے، ماں تے باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے معزز سامین آنا میں رب دے قرآن دا دوسرا مقام پڑھا، اے سورت نساء ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
फरमाया इबादत अल्लाह दी करो, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं करना। ओदी ज़ात और सिफात दे अंदर कोई शरीक नहीं। और दूसरा काम की है, वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है, माँ ते बाप दी खिदमत करनी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ए आयत मुबारका सूरत निसा दे अंदर है। निसा दा माना हुंदा है औरत। निसा दा माना की है औरतां तवज्जो करना। अल्लाह ने गोया दस दिता कि माँ ते बाप दी खिदमत करना सिर्फ मर्दां लई ज़रूरी नहीं, औरतां लई भी ज़रूरी है। बेटी नू नहीं चाहिदा कि माँ ते बाप दा दिल दुखाए। बेटी दा हक नहीं बनदा कि माँ ते बाप दे आंसू निकलवाए। बेटी दा ये हक नहीं बनदा कि दीवारां फलांग के टुर जाए। माँ ते बाप दी इज्जत नू खाक दे अंदर मिला देवे, कचहरी दे अंदर कह देवे अब्बा मैं तेरे नाल नहीं जाना, मैं ते ए दे नाल जाना है। ओदों माँ ते बाप दे दिल ते की गुजरदी होएगी। फरमाया ए औरतां लई भी ज़रूरी है माँ ते बाप दी खिदमत करना, माँ ते बाप दे नाल हुस्ने सलूक करना। आना मैं कुरान दा तीसरा मकाम पढ़ा, ए सूरत अनाम में फरमाया कुल तालो अतलु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया मेरे सोनिया अपने लब खोल, अपने लब खोल। हाजी फारूक शाह साहब एक कली खुले ते कली दियां खुशबुआं, ए मियाँ अतर दी शीशी खुले ते अतर दियां खुशबुआं। साडे नबी दे मुबारक लब खुलन ते कुरान दियां खुशबुआं। फरमाया सोनिया अपने मुबारक लब खोल ते इन्हां नू फरमा दियो कि आ जाओ, जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तालो आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मैं तुहानू दसना कि अल्लाह ने किहड़ियां शैवां हराम कीतियां ने। फरमाया पहली चीज़ अल्लाह दे नाल शिरक करना ए हराम है। अल्लाह कल्ला ओदा कोई शरीक नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं। ओ तने तनहा सारी कायनात नू चला रहा है। ऐसे भी दुनिया दे अंदर लोग मौजूद ने जेड़े लोगां नू अल्लाह दी सीट ते बिठांदे ने, शिरक करते ने, मखलूक नू खालिक दी सीट ते बिठांदे ने। ऐसे भी दुनिया दे अंदर मौजूद ने जेड़े अल्लाह दी ज़ात दा इनकार करते हैं। वो कहते ने सब कुछ आपे चल रहा, उन्हां नू दाहरीए कहते हैं, दाहरीए। एक दाहरीए दे नाल इमाम साहब दा मुनाजरा तय हो गया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ते जो वक्त तय होया सी ना, इमाम साहब ना उस वक्त तू जान के ना लेट गए, क्योंकि आप फकीह सन ना, ते फकीह दा सौना भी हज़ार आबदा दी इबादत तू बेहतर हुंदा है। बादशाह दे कोल मुनाजरा सी, उन्हें आख्या लै वेखो मुसलमाना दा इमाम हाले नहीं पहुंचया। थोड़ी देर होई हज़रत पहुंचे जी, तुसी पहले तो ये दसो भी तुसी टाइम ते क्यों नहीं पहुंचे। हज़रत ने फरमाया भी तुहानू पता है कि रास्ते विच दरिया आउंदा है, मैं जदों किनारे ते पहुंचिया तो बेड़ी कोई नहीं सी। फिर मैं
ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਰੀ ਚਰੀ ਕੇ ਫੱਟੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੱਪੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਟੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕਦੀ ਬਗੈਰ ਮਲਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਏ ਲੋਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਸੜਨਾ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की सी या अल्लाह मैं वेखना है, फरमाया ना वेख। या अल्लाह नहीं मैं वेखना है, फरमाया फिर संभली। सूई दे नक्के दे बराबर जदों अल्लाह ने तजल्ली दा इजहार किया तो पहाड़ कोला हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो, कहना नहीं जी मैनू विखाओ। आपने फरमाया दुध लैके आओ। दुध आ गया। फरमाया मैनू दसो ये अंदर घ्यो है? कहते जी है। तो इमाम साहब ने फरमाया हाथ पा के कट दो। कहते जी इंज नहीं निकलता। फरमाया वो भी इंज नहीं दिसदा। और जिवें घ्यो है दिसदा नहीं पर घ्यो दा इनकार किया जा सकदा, एवें अल्लाह है दिसे ना ओदा इनकार किया जा सकदा। कहंदा जी मैनू दसो रब तू पहले की सी? तो इमाम साहब ने फरमाया गिनती सुना। वो शुरू हो गया 1 2 1 2। फरमाया मैनू एक तू पहला दी गिनती सुना। कहंदा जी एक तू पहला तो कुछ नहीं सी। फरमाया मेरे अल्लाह तू पहला भी कुछ नहीं सी। ओ कौन है अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। फरमाया ओ हमेशा तू है और हमेशा कायम रहेगा। मैं अर्ज कर रहा सी ये कुरान दा तीसरा मकाम ये सूरत अनाम है। सूरत अनाम है। अनाम कहंदे ने डंगरां नू, चुपायां नू, जानवरां नू। गोया अल्लाह ताला दसना चाहते ने कि जेड़े बंदे मां ते बाप दी खिदमत नहीं करदे ओ डंगर ने। ओ की ने? बल्कि डंगरां नालों भी बदतर ने जेड़े बूढ़े मां बाप दी खिदमत नहीं करते। अल्लाहू अकबर। कुराने पाक दे 3 मकाम तुहाडे सामने पढ़े ने। हुण जरा आओ थोड़ा जा अगे चलिए। मुफस्सिरीन फरमांदे ने कि अल्लाह ने जिथे अपनी इबादत दा हुक्म दिता है ते नाल ही मां ते बाप दे नाल हुस्ने सलूक दा हुक्म दिता है। आओ जरा मैं गल करा एक अल्लाह दे प्यारे दी। ए कौन ने? इन्हां नू हज़रत इब्राहीम कहंदे ने। इन्हां नू अल्लाह दा खलील कहंदे ने। आप दे बाप
बुत वेचदे ने, बना के सेल करदे ने। आप अपने बाप दे नाल किवें गल कर रहे ने? या अबाती, या अबाती, या अबाती, ऐ मेरे अब्बू जी, ऐ मेरे अब्बू जी, ऐ मेरे अब्बू जी। अज कल दे नौजवान ओ मेरे प्यो दा हाल वेख्या जे, ऐ जेड़ा मेरा प्यो है ना, इंज दियां गल्लां करदे ने, ऐ जेड़ा मेरा अब्बा है, ऐ जेड़ा मेरा प्यो है, अदब नाल ना नहीं लेंदे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करदे ने, ऐ अब्बू जी, ऐ अब्बू जी, अल्लाह दी इबादत करनी चाहिए। ते अगू बाप की कहंदा है, अगर तू अपनी इस दावत तू बाज ना आया ते मैं तेनू पत्थर मारांगा, मैं तेनू संसार करांगा, मैं तेरे नल नाराज होवांगा। तवज्जो करना। ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, क़ाला सलामुन अलैक, कि अब्बा जान तू मैनू पत्थर मारेगा, मैं तेरा ओ हाथ चूम लवांगा। अब्बा जान तू मैनू झिड़केगा, मैं तेनू सलूट मारांगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इथों सानू पैगाम मिलदा है कि बाप जिवें दा भी होवे ओदा अदब करना ज़रूरी है, ओदा एहतराम करना ज़रूरी है। आओ ज़रा अगे थोड़ा जा चलिए। ए कौन ने? इन्हां नू अल्लाह दे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने। बाप नालू विछड़िया 40 साल हो गए ने। हथी जिन्हां नू दफन करिए लथियों आस दिलां दी, हथी जिन्हां नू दफन करिए लथियों आस दिलां दी, ते विछड़ गया दी हमेशा तांग पल पल याद दिलां दी। जेड़े विछड़ जांदे ने ओ भुलदे नहीं, उन्हां दी तांग आउंदी रहिंदी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इन्ने आंसू बहाए कि आप दियां अखां मुबारक सफेद हो गईयां। 40 सालां तो बाद जदों अपने बेटे नाल मुलाकात होई ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेख रहे ने, मैं अपने बाप नू किथे बिठावां। जरा तवज्जो करना, तवज्जो पूरी करना। मैं अपने बाप नू किथे बिठावां? ए वज़ीरे आज़म दी नशिस्त छोटी है, मेरे बाप दा मकाम उच्चा है। ए जेड़ा रूम है प्राइम मिनिस्टर रूम है, ए छोटा है, मेरे बाप दा रुतबा उच्चा है। वज़ीरे खजाना दी कुर्सी हल्की है, मेरे बाप दा मकाम उच्चा है। आखिर आपने तखत ते नजर मारी ते फरमाया, अब्बा जान तखत ते आओ। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, अपने माँ ते बाप नू तखत ते बिठाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिता कि अपने बाप लई कुर्सी सब नालों अच्छी होनी चाहिए। अपने बाप दी मंजी सब नालों अच्छी होनी चाहिए। बाप दा रूम सारिया नालों अच्छा होना चाहिए। बाप दे कपड़े सब नालों अच्छे होने चाहिए ने। बाप दी जुत्ती सारिया नालों अच्छी होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इथे एक नाफरमान बेटे ने मकान बनाया बड़ा खूबसूरत, ते गेट दे नाल ही ना एक छोटा जिहा कमरा बना दिता।
टुट्टी जी मंजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ 30 ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤੇ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਮੰਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। वक्त गुजरदा गया, अल्लाह दी कुदरत बाप फौत हो गया ते बेटा कहंदा शुक्र है बाप मंगरू लत्था है, बाप दुनिया तू टुर गया है। ओने ओ मंजी भी ते ओ बर्तन भी ते कपड़े भी सुट दिते। ए हुण छोटा जिहा बच्चा जांदा है, ओ बर्तन उठा के घर ले आउंदा है ते बाप पुछदा है बेटा ये बर्तन क्यों ले आए हैं, दादे वाले बर्तन। ते छोटा जिहा बच्चा कहंदा है अब्बा जान जदों तुसी बुढ़े हो जाओगे ते मैं अपने बेटे नू इन्हां बर्तनां विच खाना दे के तुहाडे वल भेजिया करांगा। ये ते बच्चा है, इनू इंतकाम दा की पता है। इंतकाम नहीं, बच्चे ने ज़हन बना लिया कि जेडे बाबे हुंदे ने ना वो इंज दियां बर्तनां विच ही खाण दे काबिल हुंदे ने, उन्हां नूं इंज दे ही बर्तनां विच खिलाया जांदा है। जैसी करनी वैसी भरनी। एक औरत ने आखिया अपने खामद नूं ऐ जेड़ा तेरा बाप है ये बुढ़ा खंगदा ही रहिंदा है, राती सौण ही नहीं देंदा, इनू ते किधरे सुट गया। उस आख्या करमालिए मैं तेरा ही मुरीद हाँ, तेरी गल ना मन्ना, ये किवें हो सकदा है। बुढ़े बाप नू कंधियां ते उठाया ते दरिया दे अंदर सुटन लगा ते बुढ़ा बाप कहंदा पुत्रा मैनू जरा अगां करके सुटी। उस आखिया अबू इत्थे क्यों ना सुटा ते कहंदा पुत्रा इत्थे मैं अपने बाप नू सुटिया सी। ਉਹਦੀ अकल ठिकाने आ गई जे अज मैं बुढ़ी दे आखे लग के बाप नूं इत्थे सुटिया ना ते कल नूं मेरी औलाद इत्थों मैनूं अगे सुटेगी। ये ते तली ते सरों जमान वाली गल है। अमरीका दे अंदर यूरोप दे अंदर ओल्ड हाउस बने ने, बाबा नंबर 1, बाबा नंबर 2, बाबा नंबर 4, बाबा नंबर 5, माई नंबर 10, माई नंबर 11। हसदे हो, मैनू भी इन्नी कौंदी है। ते ओ बेचारे बुढ़े राहगीरां नूं बड़ियां ललचाइयां होइयां नज़रां नाल वेखदे, हाय उन्हां हुकूमत दे बंदे उन्हां दीयां खिदमतां कर रहे ने ते उन्हां नूं ओ पैसे देंदे ने कि तुसीं इन्हां बुढ़ियां दी खिदमत करो। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी दे गुलामों मां ते बाप दी खिदमत तुसीं करो, तनख्वाह तुहानूं मैं देआंगा, इस दुनिया दे अंदर भी ते अगली दुनिया दे अंदर। अल्लाहु अकबर। माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक ने कितियां खिदमतां जिन्ना ओ जन्नतां विच पा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें ए पाक नबी फरमा गए। कितियां खिदमतां जिन्ना जन्नतां ओ पा गए। और अगली गल ते भी गौर करना, जींदियां नाल वफावां कर ले, मर गए ते दुआवां कर ले। जींदियां नाल जिंदा ने ते इन्हां दे नाल वफावां कर ले, बड़ा मौका ही अल्लाह नू राजी कर ले। इन्हां दियां खिदमतां करके रब दी जन्नत दा हकदार बन जा। जींदियां नाल वफावां कर ले, मरण तू बाद दुआवां कर ले, मरण तू बाद दुआवां कर ले। अल्लाह रहमत दुआ ते कर दे, रो के अर्ज सदावां कर दे, रो के अर्ज सदावां
کر دے رو کے عرض صداواں کر دے گل اکو سو رنگی مکدی طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے میرے معزز سامین ماں باپ دیاں خدمتاں کرتے اینا کڑو دعاواں لیا کر ایک بندہ گیا امریکہ دے اندر انہیں گڈی لئی تے ماں نو فون کر کے کہندا ہے اماں جان میں گڈی لئیے تے ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھیے ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھیے اللہ اکبر کبیرہ ایک گل سنی ماں نے تے ماں باغ باغ ہو گئی بڑی خوش ہوئی تے 15-20 دن اپنے رشتہ دارانوں دسدی پھر دیئے میرے پتر نے امریکہ وچ گڈی لئیے تے ایک سیٹ انہیں میری رکھی ہوئی ہے میرے معزز سامین نہ او دے بیٹے نے ایتھے پاکستان وچ گڈی لے کے آنا نہ اس مائی نے امریکہ دے اندر جانا صرف گل دی گل لے تے بیٹے نے گل کر کے ماں دا دل جیت لیا اوے انج دیاں گلاں کرو کہ ماں تے باپ دے اندروں دعاواں نکلن اے ماں تے باپ تواڈیاں پیسیاں دے بھکھے نہیں کہ تواڈے کولوں پیسے چاندے نے اے تواڈے کولوں مٹھیاں گلاں سننا چاندے نے اے مٹھے بول سننا چاندے نے جدوں شادی تو بعد گھر میں گیا ہویا سی تے کمرے دے اندر پکھا لگا سی تے میری والدہ بھی بیٹھی سی میری بیوی بیٹھی سی میریاں پیڑاں بیٹھیاں سی میں کمرے دے اندر داخل ہویا پکھے دا رخ میریاں بہناں والی یا بیوی وال سی تے میں فوراً آکھیا کہ اے پکھے دا رخ میری امی وال کرو نا میری ماں وال پکھے دا رخ کر دیو میں صرف اینی گل کیتی ہے تے ماں بعد دے اندر میرے پائیاں تے بہناں نوں دسدی پھر دیئے کہ آج میرا بیٹا کمرے وچ آئے تے کہندا ہے پکھے دا رخ میری ماں وال کر دیو نکیاں نکیاں گلاں ہوندیاں نے تے ماں تے باپ راضی ہو جاندے نے اے راضی ہو جان تے اللہ راضی ہو جاندے کہتے ہیں کہ فرمانے رسول دو سرائے ہے ناراض ہے ماں باپ تو ناراض خدا ہے ماں باپ راضی تے اللہ راضی ماں باپ ناراض تے اللہ ناراض آنا میں تیرے نال گل کراں اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل دی علیہ السلام باپ نے اینا دے کوڑوں 1000 روپیہ نہیں منگیا 2000 نہیں منگیا آج تے باپ مانگ لے تے پتران دے سر وچ پہ جاندی ہے ابے نے کیوں مانگ لے اللہ اکبر باپ نے جان منگی کہ پتر مینوں تیری جان چاہی دیئے تے پتر نے جواب دیتا یا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کہ ابا جان میری جان بھی تواڈے لئی حاضر ہے میں جان دین لئی تیار ہاں اللہ اکبر کبیرہ باپ دی قدر کر باپ دی عزت کر وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے
दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाप दी मोहब्बत नाल कोई मोहब्बत नहीं रल सकदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज तेरे बाप दियां पैरां विच जुत्ती टुटी है, बाप जुत्ती मंग ले, तू कहना अब्बा कल ते लई सी, अज तोड़ भी लई। एक बाप जांदा है मैडिकल स्टोर ते दवाई लैके ते कहंदा यार कोझे दे विचों रख ले। उस आख्या क्यों? ते कहंदा जी पुत्तर कोलों मंगण लग्या शर्म आउंदी है, पुत्तर कोलों मंगण लग्या शर्म आउंदी है। ऐसी औलाद बदबख्त है कि जेड़ी बाप दी इज्जत और खिदमत नहीं करदी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर ते मुबारक कदम रखिया ते फरमाया आमीन। बाद दे अंदर यारा ने पूछया ते आपने फरमाया जिबरील आए सन ते उन्हां ने अर्ज कीते आका जान जिदी जिंदगी दे अंदर मां ते बाप बुढ़े हो जान या इन्हां विचों एक बुढ़ा हो जाए ते ओदी हलाकत के बुढ़े मां ते बाप दी खिदमत करके जन्नत ना ले लवे। ते मैं आमीन आखिया के ओ बंदा हलाक हो जाए, ओ तबाह हो जाए कि जड़ा मां ते बाप दी खिदमत करके जन्नत दा हकदार नहीं बन जांदा। कहते ने जी मां बाप दी खिदमत करिए ते मिलेगा की? आओ मैं अर्ज करा कि एदे नाल नफा की होएगा, अजर की मिलेगा। मां बाप राजी होणगे ते अल्लाह राजी होवेगा। अल्लाह मां दियां कदमां थल्ले जन्नत और बाप जन्नत दा बेहतरीन दरवाज़ा। लेकिन शाह साहब इत्थे होर गल है ना भी बाप ने दिता है 1.25 लाख, जा पुत्रा नवी 70 लिया। पुत्र लेके आया है, आके कहंदा लिख छड़ बई ये सब माँ की दुआ है। पैसे किने दिते ने? ते बाप दा कोई हक नहीं, बाप दी दुआ कोई नहीं। बाप नहीं औलाद नूं दुआवां देंदा। सिर्फ अगर अल्लाह ने मां दियां कदमां थल्ले जन्नत रखी है तो बाप उस जन्नत दा दरवाज़ा है। ते जे दरवाज़ा ही ना खुलिया तो जन्नत विच दाखिल किवें होना है? जरा गौर ते करो। जे देते माँ बाप राजी ओ देते रब राजी। और दूसरा फ़ायदा ज़रा साहब तवज्जो करना, दूसरा फ़ायदा कि जेड़ा बंदा माँ ते बाप दी खिदमत कर दे अल्लाह ओदियां वड्डियां गुनाहां नूं माफ़ कर देंदा है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तू रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आया ते अर्ज करदा है सोनिया मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा, मेरे लिए कोई माफ़ी दी सूरत है? ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है। जिन्ना दियां मावां जिंदा ने कदर करो। जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेहड़े छां नहीं हुंदी। पुत्तर भावें जान भी मंगण मावा कोलू ना नहीं हुंदी। आका जान मां ते फौत हो गई, फरमाया खाला है। आका जान खाला जिंदा है, फरमाया ओदी खिदमत कर, ओदी खिदमत करना तेरा काम है, तेरे बड़े गुनाह नू माफ कर देना अल्लाह दा काम है।
جڑا بندہ ماں تے باپ دی خدمت کردا ہے نا اللہ او دیاں وڈیاں وڈیاں گناہاں نو بغیر توبہ دے اور جڑے وڈے گناہ نے بغیر توبہ دے معاف نہیں ہوندے. ماں تے باپ دی خدمت والا ایسا اچا عمل ہے کہ جڑا بندہ کردا ہے اللہ بڑیاں بڑیاں گناہاں نو بغیر توبہ دے معاف کر دیندا. تیسرا فائدہ ماں تے باپ دی خدمت کریں گا اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. اوے ماں تے باپ دی خدمت کریا کر اللہ تیریاں روٹیاں بڑھا دے گا. اللہ تیری وائی وچ برکت کرے گا. اللہ تیری دکان وچ برکت پا دے گا. اللہ تیرے تھوڑیاں پیسیاں نو برکت والا بنا دے گا. میرے معزز سامعین اگلا فائدہ ماں تے باپ دی خدمت کریں گا تے اللہ تیری عمر بڑھا دے گا. اللہ تیری زندگی وچ برکت کر دے گا. اللہ تیری زندگی وچ برکت کر دے گا. آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں. آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں. ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ نو راضی کر ود جانو تیریاں ساواں. سارے اچھی سبحان اللہ. ماں باپ دی خدمت کر ود جانو تیریاں ساواں. تے اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رواویں نا. اس گل نو کدی نہ بھلاویں. اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا. جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں. او یار یا تے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے تے پھر تواڈی سبحان اللہ کیوں نہیں آ رہی؟ ماں باپ دی خدمت کرن دا ارادہ ہے کہ نہیں؟ تے پھر میرے نال بولو نا توجہ کرو کہ جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں. اور اگلا شعر بھی غور نال بڑا سوہنا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے. بڑا سوہنا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے. سدا رہندیاں اوتھے گوڑیاں چھاواں. سدا رہندیاں اوتھے سدا گوڑیاں چھاواں. ماں باپ نو راضی کر ماں باپ نو راضی کر ود جانو تیریاں ساواں. میرے معزز سامعین اے کون نے انہاں نو خواباں دی تعبیر دا سب تو بڑا امام کہندے نے. جی اگر گل کرو کہ خواباں دی تعبیر دی سب تو بڑی کتاب کیڑی ہے تے علماء دسنگے بھئی تعبیر الرؤیا جڑی علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. اتنے بڑے امام ماں دے بارے کی فرما رہے نے. امام صاحب فرماندے نے جدوں میری والدہ گھر دے اندر موجود ہوندی سی میں کدی گھر دی چھت تے نہیں چڑھیا. ماں دے ادب دی وجہ تو کہ کدرے اے نہ ہووے کہ میریاں جتیاں ماں نالو اچیاں ہو جان. میرے معزز سامعین ماں تے باپ دی خدمت دا حکم ہے. انہاں دے اگے اف وی
नहीं करना, उफ भी ऊँ भी नहीं करना, पेशानी ते वट नहीं ले आने, बल्कि इन्हां लई ते दुआ करनी है। अल्लाह दुआ किवें करया करिए? फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, कि अल्लाह जिवें इन्हां ने बचपन ते मेरे ते रहम कीता, मैं तेरे अगे इल्तिजा करना, हुण तू इन्हां ते अपनी रहमत फरमा दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही अर्ज़ करना चाहना कि जिवें औलाद नूं चाहीदा है कि माँ ते बाप दी खिदमत करन, इवें माँ बाप नूं भी चाहीदा है कि औलाद दी अच्छी तरबियत करन, उन्हां नूं दीन इस्लाम पढ़ाण, ताकि उन्हां नूं इल्म होवे कि बाप दी की इज्जत ते अज़मत है, माँ दी की अज़मत है। जदों असी उन्हां नूं मुदरिसे तू, कुरान तू, दीन तू, मस्जिद तू करना है ना दूर, तो फिर मैं मिंबर ते बैठ के कह रहा इंज ही समझ लो जिवें आपां दुश्मन पाल रहे हैं, क्योंकि जदों उन्हां नूं इल्म ही नहीं कि माँ दा की मकाम है, बाप दा की मकाम है, तो वड्डियां हो के उन्होंने माँ बाप दा गुस्ताख ही बनना है, जदों उन्हां नूं इल्म ही नहीं। दो मिसालां अर्ज़ करना चाहना कि अपना ज़हन बना लीए कि बच्चियां नूं असी दीन दी तालीम ज़रूर देनी, ताकि बच्चे साडे लई दुआवां करते रहें। नमाज़ां पढ़नगे तो माँ बाप लई दुआ होवेगी, नेक अमाल करनगे तो कबर रोशन होंदी रहेगी, ये सदका जारिया बनेगी औलाद। एक इत्थे जफर साहब ने, जफर फौजी साहब, वो मैनू दस रहे सन, एक बंदे दे असी घर गए, खुशी दा मौका सी, ते जिहड़ा बाप है ना उहदे चेहरे ते 12 वजे सन। उन्होंने पूछया भी तैनू की मसला है, खुशी दा मौका है, तू बड़ा अफसुर्द है। उस आख्या भी की दसां, ऐ मेरा छोटा बेटा है, इहदे नाल मैनू बड़ी मुहब्बत है, इनू मैं सिर्फ इहो ही आख्या भी बेटा ऐ जिहड़ा पाइप है ना पानी वाला, इनू इंज इंज वलेटन की बजाय ना इंज इनू वलेट, ये फिर इस तरह ना खराब नहीं होंदा। तो मैनू अगू आंदा है अब्बा जी वाकई ही तुसी बुढ़े हो गए हो। कहंदा ये गल सुन के तो मेरा तो दिल ही टुट गया। नाल ही कहंदा है कि दिल भी अजीब चीज़ है, कदी कदी तो ये तू ट्रक भी लंघ जान तो कुछ नहीं होंदा, तो कदी थोड़ी जी गल होवे तो टुट जाता है, बड़ा नाजुक है।